بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور من سے، حیثو جہاں، خرج نکلیں، تا آپ، فا پس، ولی پھیر دیجئے، وجہ چہرہ کا اپنا، شطر طرف، المسجد مسجد الحرامی حرام، مسجد حرام کی طرف۔ واو اور انا بے شک، ہو وہ، للحق البتہ حق ہے، من سے ربی رب کا آپ کے، واو اور ما نہیں، اللہ اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 ہے، جس میں اللہ رب العزت اسی ٹاپک کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، اچھا یہ ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار ایسے ہی الفاظ استعمال ہوں گے، سیم الفاظ نظر آئیں گے۔ ایک تو اس کی ریزن یہی ہے جو بار بار بتائی جا رہی ہے کہ کسی چیز کی امپورٹنس کو شو کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم یہ موضوع ہے، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ بیت اللہ سے جب بیت المقدس کی طرف رخ کیا گیا تو یہ بات ہی بہت بڑی تھی، لیکن سب چپ تھے، اور پھر وہ نماز جب پڑھی گئی کیونکہ اس میں اہل کتاب اس سے ہی پڑھتے تھے، تو پھر بعد میں جب واپس اللہ پاک کا حکم آ گیا 17 مہینے کے بعد کہ آپ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں، تو یہ بہت بڑا موضوع بھی بن گیا۔ اس کو ٹارگٹ بنا کے صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، کیسا مذہب ہے، کیسا خدا ہے، کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا، مختلف طرح کی۔ تو اس امپورٹنس کی وجہ سے اللہ پاک بار بار اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ آگے بھی مسلسل 3-4 آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اسی ہی کی وضاحت کی گئی ہے۔ ادروائز یہ بھی ہے کہ ہر آیت میں اللہ پاک کسی اور اینگل سے بھی اس کو بیان فرما رہے ہیں، جیسے یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں چونکہ جب یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے آیا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقیم تھے وہاں پہ، جب مسجد میں تھے اور رہ رہے تھے، تو اللہ پاک یہ ابھی اس آیت میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ تم خرج تھا کہیں سے نکلو، یعنی کہ تم جب گھر سے نکلے ہوئے ہو، سفر کی حالت میں ہو، تب بھی تمہارے لیے یہ حکم ہے، تب بھی تمہیں کیا کرنا ہوگا، اپنا سمت، اپنا چہرہ، اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی سائڈ پہ، سمت بھی بار بار دیکھ لیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل عین خانہ کعبہ کے سامنے، اب یہاں پر ہم اتنا دور بیٹھ کے عین خانہ کعبہ کے سامنے تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمایا کہ خانہ کعبہ کے سامنے جب مسجد حرام میں کوئی نماز پڑھے گا تو وہ تو بالکل رخ کر کے پڑھے گا نا، بالکل ہی سامنے ہوگا۔ اور اب یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جب تم دور ہو تو اسی سمت میں، اسی طرف، صرف اس سائڈ بھی تمہارا منہ ہو جائے گا تو تمہارے لیے کافی ہوگا۔ بس اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا حکم دیکھنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حکم کیوں دے رہے ہیں۔ ہر چیز میں ہمیں علت اور ریزن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، اللہ پاک نے یہ کہا ہے تو یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کیوں کہا ہے۔ ہاں کبھی ہمیں اگر اس کی ریزن پتہ چل جائے تو مزید بہتر ہوتا ہے، ہم بات کو دلیل کے ساتھ کر سکتے ہیں سب کچھ، لیکن رب کا حکم آ گیا، یہ پہلی بات ہمارے لیے امپورٹنٹ، ضروری اور کافی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اللہ پاک اسی تحویل قبلہ کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے، یہ سارا جو معاملہ پیش آیا ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یا اس میں کوئی جھگڑے اختلاف والی بات ہی نہیں ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق فیصلہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ چیز ہمیں ڈرا دینے والی ہے۔ ہمارے پیارے اللہ میاں ہمیں اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم جو کام بھی کرتے ہو، کتنا ڈر لگتا ہے ہمیں غیبت کرتے ہوئے، جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ سن نہ لے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم یا سب بیٹھے ہوں تو ہمیں وہاں پوری اپنے گھر کے کسی بندے کی بات کرنی ہے، کتنا ہم آہستہ بولتے ہیں، کتنا چپکے سے بولتے ہیں، پھر دوسرے کو بات کرتے ہوئے ہم کتنی تاکید کرتے ہیں، یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم نے اس کو نہیں بتانی، کتنی فکر ہو جاتی ہے، کل وہ بتا دے تو پھر کتنا خطرہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو بتا دے گی۔ لیکن اس کا آسان حل کیا ہے میری پیاری بہنوں، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم بات ہی نہ کریں۔ تو بہرحال ہم کتنا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ سن نہ لے،
कोई भी काम जो हम खास तौर पे जो दीनदार बनने की कोशिश करते हैं या अमल की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ इनको कितना अपनी फ़िक्र शुरू हो जाती है कि कोई देख लेगा तो कहेगा ये तो ऐसी है, ये तो ऐसे काम करती है, ये तो ऐसे, कितनी हमें फ़िक्र होती है। किसी के सामने हम कोई ऐसा हमारे बच्चे कुछ गलत कर रहे हो, इतनी हमें फ़िक्र नहीं होती, जब हमें कोई देख ले तो हमें फ़िक्र होती है कि वो बातें करेंगे, इनके बच्चे ऐसे हैं, क्यों? तो जो ज़ात रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जिसने पूरी कायनात बनाई है, जिसने एक प्रोग्राम के तहत एक मंसूबे के तहत हमें इस दुनिया में भेजा है, और ये थोड़े से दिन बार बार कुरान में अल्लाह क्यों फरमा रहे हैं, इसलिए कि वो जो क्यामत हम जब मरेंगे उसके बाद का जो पूरा क्यामत तक का जो इतना दुरानिया होगा वो कितना बड़ा होगा, जब हम कब्र में होंगे, आलम बरज़ख में हमें कितना टाइम रहना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जब रब्बे करीम के सामने हाजिर होंगे और फिर जो फैसला हो जाएगा, उसके बाद ये इम्तिहान हो जाए स्कूल का, तो हम कितना डरते हैं जब रिजल्ट आ जाए कि भई काश हम पहले कुछ कर लेते, अभी ये रिजल्ट आ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, फेल हो गई, कुछ हो गया। तो वहाँ अगर हम फेल हो गए तो हम क्या करेंगे? वहाँ तो ऑप्शन भी कोई नहीं है, यहाँ तो सप्ली आती है, ऑप्शन होते हैं, मेहनत कर सकता है बंदा दोबारा सब कुछ, लेकिन वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा। जब रूह कब्ज़ होगी, फरिश्ते नज़र आएँगे, तो तभी हमें पता चल जाएगा कि कैसे-कैसे फरिश्ते आ रहे हैं। अगर खूबसूरत प्यारे फरिश्ते आए, साफ-सुथरे, उसमें अमन से, प्यार से लेंगे तो काफ़ी बेहतरी के चांसेज़ हैं। लेकिन अगर फरिश्ते ही ऐसे अल्लाह ताला ने भेज दिए कि अल्लाह की नाराज़गी वहीं से ज़ाहिर होगी, फिर उसके बाद कोई चांस, आजकल हम लोग जो पढ़ रहे हैं तर्जुमा, उसमें बार-बार ये आ रहा है, बंदा कहेगा या अल्लाह मुझे भेज दे, एक बार मुझे भेज दे, सिर्फ़ एक बार भेज दे, मैं जाके तुझे राज़ी करने वाले काम करूँ, मैं सदका करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो यूँ हम भी सोच लेते हैं ना कि हम दुनिया में आए थे, हमारी मौत आ गई अचानक, किसी रात को हम सोते हुए सोचे हम मर गए हैं, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने हमें दोबारा चांस दे दिया, दूसरी ज़िंदगी दे दी, दूसरी, ये तो हमें हर रात सोचना चाहिए। जब हम सुबह उठ के ये दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा, तो बअदमा अमातना, मरने के बाद दोबारा हमारा जो उठना है, गोया कि हम मर के दोबारा अल्लाह ताला हमें नई सुबह हमें दे देते हैं, और भी जी लो, और भी जी लो, कुछ करना है तो कर लो आखिरत के लिए, तो हमें वो करना है, फरमा के रहे अल्लाह पाक, अम्मा तामलून, जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, किसी अमल से, किसी जगह से, किसी बात से, वो अल्लाह तो हमारे दिल में जो बुरे गुमान आते हैं ना, उनसे भी गाफिल नहीं है, लेकिन उनके बारे में अल्लाह ने पूछ माफ कर दी है। अगर हम उस पे अमल ना करें बुरे गुमान पे, तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, लेकिन बुरा गुमान भी बहुत बुरी बात है, किसी के बारे में कोई बात गलत सोचना, कुछ भी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं हर बात, हर काम, हर चीज, सो हमें अपने आप को बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना है। सूरह तलाक का जो मैं एक आंटी के साथ पढ़ रही हूँ, वहां पर बार बार उसके अंदर अल्लाह पाक बार बार कह रहे हैं, जहाँ पे मसला आ गया, आप किसी परेशानी में छुप गए हो, फंस गए हो किसी परेशानी में, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह परेशानी दूर कर देगा। तुम्हें किसी बीमारी, किसी आजमाइश में मुब्तला हो गए हो, अल्लाह से डरो। तुम्हें पैसे की किल्लत होगी, अल्लाह से डरो। 4-5 जगह पे अल्लाह पाक बार बार यही बात करें कि तुम अल्लाह से डरो, तो तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। गोया हमारी तमाम बातों का हल जो है वो अल्लाह का डर है। अल्लाह का डर हो ना, अभी की कोई एक जॉब करने वाली, जो जब मैंने भी जॉब की फौजी फाउंडेशन में, तो मैं ये नहीं कि मैं डरती थी, सच्ची जो बात है, प्रिंसिपल से, वीपी से, किसी सेक्शन हेड से कि वो कुछ कह ना दें, तो मैंने बहुत फील किया कि ये डर इतनी अच्छी चीज होती है, उसकी वजह से बंदा इतना केयरिंग हो जाता है, बंदा इतनी अपने आप को बचा देता है अपनी इज्जत को। तो हमें भी अल्लाह पाक से डर हो जाए ना, जैसे हम किसी, अगर कहीं ऑफिस वगैरह में काम करें तो हमें अपने बॉस से डर लगता है, या कहीं किसी की मातहत काम करें, जिस तरह हमें फिक्र होती है कि उसको पता ना, इस तरह अगर हम हर लम्हा डर डर के अपने काम करेंगे ना, ये मैं गलत ना कर लूँ, वहां गलत ना कर लूँ, कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरे रब नाराज ना हो जाए, मेरे रब को बुरा ना लग जाए। और कितने मजे की बात है, हम कहीं पे भी बैठ के कुछ भी करें, हम हर वक्त अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम वो वहां तो हमें कोई बड़ा हो, उससे हमें बात करने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है, अल्लाह से तो हम हर वक्त बात कर सकते हैं, हर जगह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गलती हो गई, गलती करें, साथ साथ बोले अल्लाह गलत हो गया, आइंदा नहीं करूंगी, अल्लाह बचा दे, अल्लाह तू बचा देना। तो इस तरह करके हम अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक ने हमें इस कुरान के पढ़ने की तौफीक दे, तो हम अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाह तमाम गुनाहों से भी बचने वाले बन जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।